پیناما لیکس کی تحقیقات کے لیے حکومتی ٹی او آرز کے تحت کام کیا تو کئی سال لگ جائیں گے. چیف جسٹس کا کمیشن بنانے سے انکار. انکوائری کن افراد، خاندانوں اور کمپنی سے کی جانی ہے؟ وزیر اعظم کے خط میں وضاحت نہیں. سپریم کورٹ کا جواب. بال پھر حکومت کی کورٹ میں آ گئی. 1956 کے قانون پر کمیشن بنایا تو بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. مناسب قانون سازی کے بعد وزیر اعظم کے خط کا حتمی جواب دیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس کا موقف. رجسٹرار نے سیکرٹری قانون کو فیصلے سے آگاہ کر دیا. اپوزیشن کی کوشش ہے کہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل ہونے نہ دیں. ہم نے ان کو چھوٹے سے سوالات پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر کے دے دیے ہیں کہ اس کو آسانی ہو اس کا جوابات دے. وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، ابھی تک ہے. خورشید شاہ نے بات تمام کر دی. پرچہ آؤٹ. وزیر اعظم کے ایوان میں آنے پر احتجاج نہ کرنے کا اعلان. جتنا دل چاہے اتنا جواب دینے کی سہولت. حکومت نے بھی مطالبہ تسلیم کر لیا. قومی اسمبلی کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کا اعلان. بے بنیاد پروپیگنڈے کے بعد عدالتی رد عمل فطری ہے. پرویز رشید کا بیان. کہتے ہیں کمیشن کی تشکیل قانونی مسئلہ ہے. اپوزیشن ہمیشہ گول پوسٹ تبدیل کرنے والی سیاست نہ کرے. اپوزیشن کا 5ویں روز بھی قومی اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ. وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کے آداب ہی نہیں آتے. رہنما برہم. 7 کے پہاڑے کا بھی ذکر. وہ ذرا پہاڑا پڑھ رہے ہیں، پڑھایا جا رہا ہے ان کو کہ اب سوموار کو انہوں نے کیا بات کرنی ہے. ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ آپ نے تقریر پڑھنی ہے. A for apple. G for good. N for Nawaz Sharif. P for اس کا ذکر یہاں پہ ہی ہوگا. P for پشاور. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ABCD پڑھا دی. کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان دوست ہیں لیکن انہیں فتویٰ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا. عمران خان صاحب جو ہیں یہ بالکل یعنی ماسٹر ہیں اس بات کے گند ڈالنے کے. اعتزاز احسن جاب جو ہیں یہ کوکاف کی شہزادی بنے ہوئے ہیں. کوکاف کی شہزادی اور گند ڈالنے کی آزادی. رانا ثناء اللہ کے کپتان اور اعتزاز احسن کو باؤنسرز. وزیر اعلیٰ ایوان کی کارروائی سے دلچسپی نہیں. اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. راجہ ریاض کے پارٹی چھوڑنے پر بجنے لگا ڈھول. فیصل آباد میں جالوں کا جشن، مٹھائیوں کی تقسیم. پاکستان اور افغانستان تورخم بارڈر پر معمول کی ٹریفک کھولنے کے لیے متفق. آرمی چیف سے افغان سفیر کی ملاقات. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم. کاسا 1000 منصوبے کا افتتاح. بڑی تقریب میں سنگین غلطی. نقشے میں کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا. قیادت خیر انہوں نے جو اپنے آخری سانس تک کسی کو دینی نہیں ہے، لیکن فاروق ستار صاحب کو جو ایک ٹوکن کے طور پر جو ان کا نام آ جاتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ان کو دی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ فاروق ستار ہونا نہیں چاہیے دنیا میں. مصطفیٰ کمال فاروق ستار کی زندگی کے لیے فکر مند. کہتے ہیں تنخواہ دار متحدہ قائد سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں. را اور پاکستان کی سلامتی کے ادارے آمنے سامنے ہیں. کراچی آپریشن کا رخ MQM کی جانب موڑ دیا گیا. جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. وزیر داخلہ سندھ کو تب علم ہوتا ہے جب فون پر بتایا جاتا ہے. رابطہ کمیٹی کی پریس کانفرنس. کراچی میں سیاسی جماعتوں کی عوامی مسائل بھلا کر ایک دوسرے پر الزام تراشی. شہر کچرا کنڈی بن گیا. ایڈمنسٹریٹر کے عہدے پر میوزیکل چیئر کا کھیل جاری. 12 مہینے میں 4 افسر تبدیل.
ओवर टेक सिंह में पुलिस कर दी कब्जा। ग्रुप की मुबैना मिली भगत से दुकान पर धावा। एहलकार खातून को घसीटते रहे। तशद्दुद से 5 अफराद जख्मी, 10 गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से रोजगार के लिए जाने वाले तुर्की में गिरफ्तार। अहले खानों को प्यारों की वापसी का इंतजार। हुकूमत से रिहाई के लिए इकदाम की अपील। हुकूमत अगर रिक्वेस्ट है जनाब अपील करने कि इन्हां दी जेहड़ा ना कोई फरियाद सुनी जाए। मुझे मेरे भाई ने कॉल करके बताया कि वो तुर्की जेल में है, जहाँ पे उनको ना खाना मुयस्सर हो रहा है, ना पानी दिया जा रहा है। फैसलाबाद में डिचकोट रोड पर दिन दिहाड़े बैंक का सफाया। मुजाहमत पर तशद्दुद से 3 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। वजीर कानून पंजाब के हल्के में चंद रोज के दौरान तीसरी बड़ी वारदात। दूध में वॉशिंग पाउडर, यूरिया और केमिकल्स का इस्तेमाल। गुजरांवाला में हुकाम ने 1100 लीटर नहर में बहा दिया। मुलजिम गिरफ्तार। जिना अस्पताल लाहौर से अगवा किया गया नामौलूद अब तक मिल न सका। पुलिस सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद मुलजिमा को शनाख्त करने में नाकाम। बेरोजगारी ने जिंदगी अजाब बना दी। लाहौर के इलाके हंजरवाल में नौजवान पानी की टंकी पर चढ़ गया। वजीर आला पंजाब से नौकरी की अपील। कराची में गाड़ियों से बैटरी चोरी मामूल बन गई। 3 गैंग्स सरगर्म। दुनिया न्यूज ने नॉर्थ कराची में बैटरी चोरी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। टेस्ट के लिए 16 बच्चों की लाहौर आमद। इस्लामाबाद में एमडी बैतुल माल से मुलाकात। 50,000 रुपए इमदाद मिलने पर वालिद खुश। अल्लाह का लाख शुक्र है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि दुनिया न्यूज़ वालों ने जो है मेरा पैकेज चलाया है और उनकी वजह से आज मेरा ये इलाज जो है वो यकीनी हो गया है। दुनिया न्यूज की कोशिश रंग ले आई। मुल्तान में मोटापे की शिकार गजाला का घर में चेकअप। निश्तर अस्पताल में खून के नमूने ले लिए गए। इलाज के लिए डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम बना दी गई। कुदरत की अता। कराची में गरीब खानदान के यहाँ 2 बेटों और 3 बेटियों की पैदाइश। लाहौर में भी खातून के यहाँ 4 नन्हे मेहमानों की आमद। अहले खाना के चेहरों पर खुशी वाज़ेह। घर में कमी थी बच्चों की, अल्लाह ताला की ज़ात ने जब दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया। जितनी ये टेंस में था वो सारी ख़त्म होगी बच्चों को देखते साथ ही, तो क्योंकि इससे पहले काफ़ी टफ टाइम गुजारा है। मकबूजा कश्मीर में फौजी कॉलोनी की तामीर। अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। गलियात के इलाके छांगला गली के करीबी जंगल में चीता मुर्दा पाया गया। लोगों ने बहादुरी का सबूत देने के लिए तस्वीर बनवा ली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी। मारगला की पहाड़ियों पर रिमझिम। मरी और कोहाट में बारिश के साथ जालाबारी। हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस को खत लिखा गया। खत का जवाब तो आया, लेकिन चीफ जस्टिस ने फिलहाल पैनामा लीक्स पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया और कहा है कि जब तक फरीकैन TORs तय नहीं कर लेते कमीशन नहीं बन सकता। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने खत के जवाब में लिखा है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 के तहत बनने वाला कमीशन बेजरर होगा। ऐसे कमीशन का मकसद इसकी साख खराब करने के सिवा कुछ नहीं होगा। मतलूबा मालूमात की फराहमी और मुनासिब कानून साजी तक कमीशन की तश्कील नहीं की जा सकती। पनामा लीक्स की तहकीकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम के खत का जवाब। हुकूमती TORs पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। चीफ जस्टिस की जानिब से पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 के तहत महदूद दायराकार में कमीशन की तश्कील गैर मौसर करार। चीफ जस्टिस को मकसद हासिल न होने पर साख खराब होने का भी डर। सेक्रेटरी वजारत कानून को भेजे गए खत में चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कहा है कि हुकूमती TORs इतने वसी हैं कि इसके तहत कमीशन को अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने में कई बरस लग जाएंगे। कमीशन की तश्कील से पहले जिन अफराद
खानदानों, ग्रुपों और कंपनियों के बारे में तहकीकात के लिए कहा गया है। उनकी मुताल्लिका मालूमात और तादाद भी बताई जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब तक तमाम मालूमात और तफसीलात फराहम नहीं की जाती, मुनासिब कानून के तहत कमीशन की तश्कील के मामले पर असर नो गौर नहीं किया जाता, तब तक हुकूमती खत का कोई हतमी जवाब नहीं दिया जा सकता। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और इस जवाब के बाद अपनी अपनी तशरीह का सिलसिला जारी है। ऑपोजिशन के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के बाद सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल फितरी है। ये तशरीह की है परवेज रशीद ने, जो वजीर इत्तलात हैं। सुप्रीम कोर्ट के खत का कानूनी माहिरीन जायजा ले रहे हैं। हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। हुकूमत ऑपोजिशन से मुश्तरका TORs पर बातचीत के लिए पहले ही तैयार है। और अब खुर्शीद शाह की तशरीह। वजीर आजम पार्लियामेंट में आए तो अपोजिशन क्या करेगी, उन्होंने बता दिया, साफ साफ बता दिया, वजाहत से बता दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सवालों के जवाब दें, तहम्मुल से सुनेंगे। खुर्शीद शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वजीर आजम आए, अब भी आ सकते हैं और वो जब भी आएंगे वो वजीर आजम हैं। पार्लियामेंट में तशरीफ लाएं, सवालों के जवाब दें। पैनामा का हंगामा, ऑपोजिशन का सवालनामा, जवाब पर इसरार, वजीर आजम की पार्लियामेंट आमद का इंतजार। खुर्शीद शाह कहते हैं पुरानी सियासत भुला दी, नवाज शरीफ को तहम्मुल से सुनने की यकीन दहानी भी करा दी। हमने उनको छोटे से सवालात पहले ही पर्चा आउट करके दे दिए हैं कि उसको आसानी हो कि पार्लियामेंट में आए, उसका जवाब दे जो भी वो देना चाहते हैं। हम बड़े सब्र तहम्मुल के साथ सुनेंगे। वो वजीर आजम पाकिस्तान है, अभी तक है। वजीर आजम की पार्लियामेंट आमद पर हिज़्ब इख्तिलाफ क्या करेगी, ऑपोजिशन लीडर ने तफसील भी बता दी। हम पुरानी तारीख को भूल चुके हैं जिसमें कभी गो बाबा गो होता था, गो लगारी गो होता था, गो मुशरफ गो होता था। हम इस तारीख को नहीं दोहराएंगे कि हम ये कहें गो नवाज गो। कराची में बोलते हुए खुर्शीद शाह ने कई खदशात भी जाहिर किए। इस मुल्क में इस किस्म के नारकी से मुल्क कमजोर होगा, मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होगी, मुल्क का सिस्टम कमजोर होगा, मुल्क का पार्लियामेंट्री सिस्टम चैलेंज होता नजर आएगा कि लोग रास्ते में होंगे, फिर लोग को जवाब चाहिए और लोगों को जवाब मिलेगा। ऑपोजिशन लीडर का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के लिए हुकूमती खत का जवाब दिया है, रद्द नहीं किया। हुकूमत भी पीर से पहले कमीशन को खत लिख दे कि मुतफ़िका TORs दे रहे हैं। खुर्शीद शाह ने अर्ज की और परवेज रशीद ने फर्ज समझकर कबूल की। पीर को कौमी असम्बली का इजलास बराह रास्त नशर किया जाएगा। परवेज रशीद ने खुर्शीद शाह का मुतालबा मान लिया। पैनामा लीक्स पर तमाम तकारीर PTV पर लाइव दिखाएंगे। वजीर आजम के बाद ऑपोजिशन की तकारीर भी नशर की जाएंगी, ये कहना था परवेज रशीद का। खुर्शीद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मुतालबा किया कि पीर को जब वजीर आजम कौमी असम्बली के इजलास में आए और पानामा लीक्स के मामले पर बात करें तो उनका खिताब बराह रास्त नशर किया जाए। जिसके बाद परवेज रशीद का ये कहना था कि पानामा लीक्स पर तमाम तकारीर PTV पर बराह रास्त दिखाई जाएंगी और वजीर आजम के बाद ऑपोजिशन की तकारीर भी नशर की जाएंगी। और वजीर आला पंजाब ने ABC पढ़ी, A से एप्पल, G से गुड, N से नवाज शरीफ, P से पैनामा लीक्स, नहीं P से पेशावर। G फॉर गुड, S फॉर शहबाज शरीफ। आगे जी P फॉर, उसका जिक्र यहां पर नहीं होगा। P फॉर पेशावर, N फॉर नवाज शरीफ। A फॉर एप्पल, G फॉर गुड, S फॉर शहबाज शरीफ। आगे जी P फॉर, उसका जिक्र यहां पर नहीं होगा। P फॉर पेशावर, N फॉर नवाज शरीफ। और हम पीस से पाक सरजमीन पार्टी की बात करते हैं, जिसके रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल को MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की जिंदगी खतरे में दिखाई दे रही है। वो कहते हैं मुत्तहिदा के कायद की जानिब से बार बार उन्हें क़यादत सौंपने का ऐलान खतरे से खाली नहीं। कल फारूक सत्तार साहब को फिर क़यादत दे दी और चंद घंटों के लिए, और कहा कि फारूक सत्तार साहब जो चलाएंगे हस्ब रिवायत क़यादत। खैर उन्होंने जो अपने आखिरी सांस तक किसी को देनी नहीं है, लेकिन फारूक सत्तार साहब को जो एक टोकन के तौर पर जो उनका नाम आ जाता है और उसके बाद उन्होंने जो उनको दी है,
مجھے فاروق بھائی کی زندگی کے حوالے سے بہت تشویش ہے. ان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں. الطاف حسین صاحب کے یہ میسیجز ہیں, یہ میسیجنگ ہے کہ میرے بعد اگر جو آدمی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ فاروق ستار ہونا نہیں چاہیے اس دنیا میں. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. رہیے دنیا نیوز کے ساتھ. ویلکم بیک. اہم خبر آپ تک پہنچائیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو کہ 3 روزہ دورے پر لندن پہنچے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اکاؤنٹنٹ کے کہنے پر 1983 میں آف شور کمپنی بنائی تھی. اسی کمپنی کے ذریعے لندن کا فلیٹ خریدا اور بیچا. عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ برطانوی شہری نہیں تھے, اس لیے پراپرٹی خریدنے کے لیے آف شور کمپنی بنانا پڑی. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو کہ لندن پہنچے ہیں اور یہاں پر وہ فنڈ ریزرز میں شرکت کریں گے, اس کے علاوہ اپنے بچوں سے ملاقات بھی کریں گے. اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انصاف نہ ملا تو ملک کی سب سے بڑی تحریک چلائیں گے. وہ خبر جو کہ عمران خان کے فلیٹ سے متعلق تھی, اس پر انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹنٹ کے کہنے پر 1983 میں آف شور کمپنی بنائی جس کے ذریعے لندن کا فلیٹ خریدا اور بیچا. اور اب دنیا تیز تیز. راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے افغان سفیر نے ملاقات کی. ملاقات میں تورخم بارڈر پر ٹریفک کھولنے, دہشت گردی کے خاتمے اور خطے میں دیر پا امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا. وزیر داخلہ چودھری نثار نے ای پاسپورٹ کی منظوری دے دی. کمپیوٹرائزڈ اسلحہ لائسنسز کی تجدید کی مدت میں بھی 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی. راجہ ریاض نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی. جیالوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی. فیصل آباد میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے, مٹھائیاں بھی تقسیم کی. راجہ ریاض کہتے ہیں سب کچھ فریال تالپور نے کروایا. پنجاب سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے 200 سے زائد افراد ترکی میں قید. دنیا نیوز گرفتار افراد کے گھروں تک پہنچ گیا. اہل خانہ نے حکومت سے رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا. فیصل آباد کے علاقے گرین ٹاؤن میں شادی میں ناکامی پر نوجوان نے گھر میں گھس کر لڑکی کو قتل کر کے خودکشی کر لی. پولیس نے لاشیں الائڈ اسپتال منتقل کر دی. کراچی میں سپر ہائی وے پر تیز رفتار منی بس الٹنے سے 10 افراد زخمی ہو گئے. حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا. ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا. کراچی میں گاڑی کی بیٹری کی حفاظت مسئلہ بن گیا. مختلف علاقوں میں بیٹری چور گینگ سرگرم 1.5 منٹ میں گاڑی کی بیٹری غائب کر دیتے ہیں. دنیا نیوز نے نارتھ کراچی میں واردات کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی. فیصل آباد میں ڈچکوٹ روڈ پر ڈاکو بینک لوٹ کر فرار ہو گئے. مزاحمت پر ڈاکوؤں کے تشدد سے 3 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو گئے. لاہور کے جناح اسپتال سے اغوا نومولود کا سراغ نہیں مل سکا. CCTV فوٹیج کے مطابق نامعلوم خاتون نے بچے کو اغوا کیا. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے. گجرانوالے میں محکمہ لائیو اسٹاک نے 1100 لیٹر مضر صحت دودھ پکڑ لیا. چیکنگ کے دوران دودھ میں کیمیکلز پائے گئے. ملزم کو حراست میں لے لیا گیا. گلیات کے علاقے چھانگلہ گلی کے قریبی جنگل میں ایک اور چیتا مر گیا. حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چیتا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ